سورة حشر الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. জীবনের গুনার কথা স্মরণ করে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। বিসমিল্লাহ সহকারে সূরা ফাতিহা শরীফ তিনবার পড়া, 10 বার সূরা ইখলাস কুল্লাল্লাহ শরীফ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. মাথা নত করে চক্ষু বন্ধ করে মদিনা শরীফে খেয়াল করুন। সবুজ গম্বুজের নিচে সবুজ গোলাপের মধ্যে আমার নবীর সহিত যেখানে পৃথিবীর যেখানে জায়গা থেকে সালাম দেওয়া হয় না কেন সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত সালাম পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে সাইয়্যিদ ফেরেশতারা পাকের সালাম জানায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালামের জবাব দেয়। আমরা মহব্বতে পাকের উপর দৃশ্যই করি। আমি যেভাবে পড়ি আপনার সেভাবে পড়েন। চেষ্টা তরিকা রাত্রিবেলা দৃশ্য খাওয়া করবেন। আল্লাহ বলবেন আল্লাহ পাকে দিয়ে খেয়াল করবেন। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ যখন বলবেন পাকে দিয়ে খেয়াল করবেন। اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا
محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام خاتم النبيين، الصلاة والسلام شافي المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا غفور غفار، يا صبور يا ستار، يا الله يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة. يا الله مهربانی کے مقبول نماز بعد سورہ فاتحہ شریف، اخلاص شریف، درود شریف پاٹ করে সালাত ও সালাম আদায় করে আয় আল্লাহ আমি গুনাহগার, হাতে দিয়েছি আমার হাতে গুনাহ, মুখে গুনাহ, চোখে গুনাহ, আয় আল্লাহ तमाम শরীর গুনাহে জর্জরিত। खुदा ने मेहरबानी করে তওবা ওসিলা আয় আল্লাহ মাহফিল মিসকে আয় আল্লাহ আমার জীবনের জানা অজানা ইচ্ছে অনিচ্ছায় যত গুনাহ করেছি আল্লাহ तमाम গুনাহগুলো আপনি মাফ করে দেন। যারা এই ময়দানে উপস্থিত হয়েছে, আশেপাশে বসে যারা মোনাজাতে শরীক হয়েছে, আল্লাহ সকলের জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দেন। আল্লাহ আমাদের আদরের পিতা মাতা দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি ফুবা ফুবি মন বোনাই ভগ্নিপতি আত্মীয় স্বজন আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালাম মাহবুবদের দানকারীদের পিতামাতা, মসজিদে দানকারীদের পিতামাতা যারা কবরবাসী আল্লাহ সকলের জীবনের গুনাহগুলো আপনি মাফ করে দেন। রব্বুল আলামিন হাদিস সাহেব কবুল করে সোনার মদিনায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওজায়ে রূহ মুবারকে পৌঁছে দেন। আল আওলাদ ওয়া সাহাব আম্বিয়া আউলিয়া সালিহিন সিদ্দিকিন বুজুর্গান দিন হাজী গাজী শহীদ শুহাদা আলেম ওলামা বীর ফকির দরবেশ মুমিন মুমিনাত মুসলিমিন মুসলিমাত বাইরাত घर शहीद अल्लाह तमाम रवाए पाक साहब पहुंचे अल्लाह खुसूसन शहादाए बदर शहादाए उहद शहादाए करबला रवाए पाक साहब की पहुंचे अल्लाह इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रवाए पाक साहब पहुंचे हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवाए पाक साहब पहुंचे या अल्लाह खास कर हजरत आमिर हमजा وعباس رضي الله تعالى عنهما الله पाक साहब पहुंचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत नाफिल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली के नजर पाक साहब पहुंचे या अल्लाह खास कर हजरत गौस पाक और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि हजरत नईमुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि हजरत बहादुर नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैहि हजरत मुजद्दिद अबू हुसैन रहमतुल्लाह अलैहि और रूह पाक साहब पहुंचे या अल्लाह इल्ला शरीयत इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी और हम्बल मालिक रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन के अरबाए पाक साहब पहुंचे या अल्लाह खुसूसन कुतुबुद्दीन औलिया शेख औलिया मौलवी मजीद मुस्तमी सलाम मुर्तदी हसन बसरी हजरत अल्लाह खास कर साहब हजरत कुतुब शेख औलिया मौलवी मजीद मुस्तमी जनाब रहमतुल्लाह पाक साहब पहुंचे अल्लाह हजरत शाहजलाल खाजा खानदान शाह मखदूम शाहबान अमन शाह बदर शाह रहमतुल्लाह पाक साहब पहुंचे हुरा जन हुरा बहादुर हुरा अली अल्लाह रहमा का साहब पहुंचे खुसूसन हजरत मौलाना ताबरत अली साहब मौलाना हाफिज अहमद साहब
مولانا عبد الله صاحب مولانا حسين احمد صاحب مولانا محمد سعيد صدیقی جمهوری رحمت اللہ پاک صاحب حدی کوئی سے يا الله خاص كلام الشيشية دولة دولة لسان رحمة الله عليه ولا هجر الله نزل هجر الله صديق هجر الله وإذا غير رسائل الله الله وراء باقب المناجة الهدية كل سيدة يا الله خاص كلام جمعي حضرت المرحوم مقبول مولانا إسحاق رحمة الله عليه حضرت فضل الكريم في شهر جمعي رحمة الله باقب الصحابة كل سيدة يا الله خاص كلام المقامية تضافي الكمية ولي حضرت المرحوم مقبول مولانا حسان بن رحمة الله عليه باقب الصحابة كل سيدة يا الله خاص كلام الجبل مرحوم يار بن طيب صاحب رحمة الله عليه باقب الصحابة كل سيدة يا الله خاص كلام الاستاذ في المرحوم مقبول حضرت مولانا عبد اللطيف بن شهر نجيب رحمة الله عليه باقب الصحابة كل سيدة يا الله خاص رب الهدى المشهد الله يا الله مولانا عبد الحسن صاحب رحمة الله عليه صلاة الهدى الله ختم الهدى الله كشف الهدى الله مولانا الهدى الله سيد الهدى الله الله عرضت لي الله جميل بتشهد الله تمام العباد الصالح حديث سيدنا خاص يوم الفتنة مرحوم حاجي إمام الدين رحمة الله عليه العباد الصالح حديث يا الله خاص করে ইসারে সাহেব মাহফিলে মসজিদে দান করে দেন মা বাপ যারা কবর রশি আল্লাহ तमाम লোক সব পৌঁছে দেন আল্লাহ রুহানি তাওয়াজ্জুহ ফয়েজ আমাদের নসিব করেন আল্লাহ দিলের মেলা সাফ করেন জীবনের গুনাহ মাফ করে দেন আল্লাহ দিল নরম করে দেন মন নরম করে দেন চোখে পানি দিয়ে আল্লাহ জীবনের গুনাহ মাফ করে এই ময়দান থেকে এই মাহফিল থেকে এই দরবার থেকে আল্লাহ বাড়ি ফিরে দিয়ে আল্লাহ গুনার শাস্তি ভোগ করতে পারবো না রাসূল পাক বলেন একটা গুনার জন্য কমপক্ষে হলো বান্দাকে ৭০০০ বছর জাহান্নামে চলে যাবে আল্লাহ চাইতে রাজি না তওবা করেছি আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন যারা হাত তুলছে মাহফিলে ইকবাল ওয়ারিস আলাইহিস সালাম মাহফিলে যারা উপস্থিত হয়েছে সকলকে মাফ করে দেন ইশফা করে দেন মুনাজাতে যারা মহিলারা শরীক হয়েছে তাদেরকে মাফ করে দেন সকলকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেন আল্লাহ জান্নাত আমাদের নসিব করে দেন আল্লাহ মাহফিল সৃষ্টির মধ্যে আবহাওয়া আমাদের অনুকূল রেখে চালানোর আল্লাহ তৌফিক আমাদের দান করেন সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা নয়া চক্ষু বন্ধ করে নিজের গুনার কথা স্মরণ করে মহব্বত আল্লাহ ওয়াকের জিকির করুন যে যে তরিকায় থাকুন না কেন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ বলুন ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ৩৪ বার আল্লাহু আকবার এরপর নফিস বার এরপর ইস্তিগফার জিকির হবে আপনারা যে যেখানে থাকুন না কেন বসে বসে চুপি চুপি করতে পারেন যার যে তরিকা আছে জোরে জোরে হালকা জোরে করতে পারেন লাফালাফি নাই গুলাগুলি নাই ঘুম নাই ঘুমপুনা নাই দেরে জিকির করবেন কিসের জিকির করবেন দেরে জিকির করবেন জিকির করতে করতে যদি চোখে বানাবেন অর্থাৎ আইনাহু চোখে যদি ভিজা হয়ে যায় তাহলে আপনার জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে গুনাহ মাফ করার জন্য এই মাহফিল অন্য কোনো দেখানোর জন্য না কিছু আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করো আমার ভাইকে তুমি মাফ করো নিয়ত করুন আমি আমার কলমের দিকে মুতাওয়াজ্জা আছি আমার কলম আল্লাহ তাআলার আরশ মুআল্লার মুতাওয়াজ্জা আছে আরশ মুআল্লা থেকে আল্লাহ এই যে ফয়েজগুলি আমাদের বরকতগুলি আল্লাহ আমাদের নসিব করেন সুবহানাল্লাহ 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 আলহামদুলিল্লাহ 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 আলহামদুলিল্লাহ
Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nefi ispat, la şabdu nevistan trizistiyet, nizamiyetil kadar asan, la şabdu nevistan trizistiyet, nan kadar hurdiye masartanı la ilaha illallah. Bugün baskan diye bandını dinin isi kolonu hatta diye illallah. Zara sabiriye tırki asan, la halk Allah'ı zibahı tırki asan, la ilaha illallah buraya borun. Allah'a akşam oldu rahmet kurun. La ilaha illallah. illallah, 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 illallah,
الله إلا 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 الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله আবার খেয়াল করুন মাহমুদের জন্য সে কলব কলবে পয়দার মোরাকাবা এই আয়াতের মোরাকাবা করুন ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله أمين الآباء أمين نفرمان الله نمكن معاف كردهم الله نكلم جهنم القيد هلم يا الله نرجوك من معاف كردهم قول المراكبة মাথায় চক্ষু বন্ধ করে চোখের পানি ফেলার চেষ্টা করুন, কাঁদতে না পারলে কান্দার ভান করুন, কলমে ধাক্কা দিয়া মহাব্বতে জিকির করুন। সাবিরিয়া তরিকায় যারা কলমে দিয়ে খেয়াল করে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করুন, সকলেই মহাব্বতে জিকির করুন আল্লাহ 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 Allah, 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 Allah,
Allah
Allah, 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 وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. जिक्र হলো, নফি ইসবাত হলো, ইসমে জাত হলো, তওবা হলো, বলুন আলহামদুলিল্লাহ. জীবনের গুনাহ মাফ হয়ে গেল। জীবনের গুনাহ কি হয়ে গেল? মাফ হয়ে গেল। আমি মনে করি আমার কোনো গুনাহ নাই। কিতাবের মধ্যে লেখে যদি আল্লাহ বান্দা তওবা করে, আল্লাহ পাকের নাম যদি জিকির করে, কমপক্ষে হলে 100 বার নফি ইসবাত করে, আল্লাহ পাক যেরকম গাছের পাতা ঝরিয়ে যায় এরকম মানুষের গুনাহ পড়িয়ে যায়, ঝরিয়ে যায়। আমরা করছি 200 বার নফি ইসবাত, কত? 200 বার। আর ইসমে জাত করছি 1000 বার। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। ভালো লাগে? যদি ভালো লাগে মনে করবেন যে আমার রূহ, আমার কলব, আমার শরীর আমার ভালো আছে, আমার মাওলা পাকের রহমত আমার মাথার উপরে আছে। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। ভালো যদি না লাগে মনে করতে হবে আমার কলবের ভিতরে, আমার শরীরের ভিতরে ব্যারাম হয়ে গেছে, রোগ হয়ে গেছে। এই রোগের চিকিৎসার জন্য এই মাহফিল, এই হাসপাতাল, এই জিকিরের ময়দান। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। জিকিরের ময়দান বেহেশতের বাগান। হালকা জিকির হলো বেহেশতের বাগান। বেহেশতের বাগানের ফল কি? বেহেশতের বাগানের ফল হলো সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। কি আমরা করেছি? আমরা করেছি। কি ভালো লাগে? যদি ভালো লাগে এরকমের জিকির মাগরিবের বাদ, ফজরের বাদ আল্লাহ পাকের শানে আপনারা করবেন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। জিকির কার? আল্লাহ। জিকির কার?
আল্লাহ তরিকা একটা কাতারে বানাইছে, কেউ সাবরিয়া, কেউ নিজামিয়া, কেউ সিস্তিয়া, কেউ মুজাদ্দাদিয়া, কেউ নকশবন্দিয়া, যে যে মানুষ তার সেই সেই তরিকা সে বানাইছে। ও আল্লাহ আমিন। তবে কলমের তরিকা হলো সর্বরায় মরহুম মকবুল আলী সাহেব বলছেন যে নদীর ভিতরে সমুদ্রের ভিতরে যদি জোয়ার আসে তাহলে সমস্ত নালা খালা খাল বিল সব উড়িয়ে যায় কি যায়। তাহলে কলমের দিকে তিনি বলছেন কলমের দিকে যদি খেয়াল করে জিকির করা হয় সাবরিয়া তরিকায় সমস্ত লতিফাগুলি জারি হয়ে যায়। যেরকম আল্লাহ আর সৃষ্টির নিজামিয়া তরিকায় 10 লতিফা বাতায়। কয় লতিফা? 10 লতিফা। কলক বলুন, কলক বান্ধুদের নিয়েছে, কলক বলুন, কলক বান্ধুদের দিয়ে রয়েছে তহবার মোরাকাবা। কলমে কি? তহবার মোরাকাবা। ডান দিকে দিয়ে রয়েছে লতিফায় রূহ। বলুন, লতিফায় রূহ কোথায়? ডান দিকে সেদিকে আপনারা আমরা নামাজ পড়ি না, একজন ইমাম বানাই। কি বলেন? ইমাম বানাই না, ওই দায়িত্ব বেহাল আছে ইমাম। ইমামের সূরা বললেই কেরাতুল মুক্তাদি হয়ে যায়। কি যায় না? ইমামের সূরা বললেই মুক্তাদি সূরা পড়া হয়ে যায়, হয়ে যায়। এরকমের যেখানে হোক আমি যে নিয়ত করেছি, আমি আপনাদেরকে সাবরিয়া তরিকায়, নিজামের তরিকায়, দোনো তরিকার ভিতরে আমি নিয়ত করে ফেলছি যে আমি কলমের দিকে আর রোহের দিকে এই 10 লতিফাতে খেয়াল করে আমি করছি আপনাদের আদায় হয়ে গেছে। রুহ লতিফার জায়গা হলো ডান দিকে দিয়ে রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। রুহ কোথায় বলুন? ডান দিকে দিয়ে রয়েছে। আল্লাহ আমিন। তারপর লতিফায় সের, লতিফায় সের কোথায়? জায়গা কোথায়? বাম দুই দুধের মাঝখানে বুক করা বরাবর যারা লতিফায় সের, এটা গোপন জায়গা। সের মানে খুব গোপন জায়গা। লতিফায় সের বা দুই দুধের মাঝখানে, সেদিকে খেয়াল করে যেটা করা হয়েছে। তারপর কি? লতিফায় নফস। তারপর কি? সৃষ্টিয়া নিজামের তরিকা আছে, তারা 10 লতিফা করে লতিফায় নফস। লতিফায় কোথায়? জায়গা কোথায়? নাভি বলে, নাভিতে চাপ করে একটা শক্ত জায়গা যায় যেখানে বসে, ওইটার নাম হলো লতিফায়ে নফস। লতিফায়ে নফস মানে আত্মা। নফস মানে কি? আত্মা। এই লতিফায়ে কলবে তওবার মুরাকাবা, লতিফায়ে রূহকে নাওয়াতের মুরাকাবা, লতিফায়ে সেরে জোহদের মুরাকাবা, লতিফায়ে নফসে তাওয়াক্কুলের মুরাকাবা। বলুন কথা বুঝতে পারছেন? আলেম যারা তারা বুঝবে, অন্য লোকের বুঝাতে খুব সময় লাগবে। তাওয়াক্কুল মানে কি? আল্লাহর উপর ভরসা করা। আমরা অনেকেই পীরের মুরিদ আছি, অনেকেই মুসল্লি আছি, মুত্তাকি আছি, কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা না। নিজেই করিয়ে যাইতে চাই, নিজেই বানাই যাইতে চাই, তা হয় না। এই নফস লতিফার দিকে খেয়াল করিয়া যারা আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবেন, তাদের তাওয়াক্কুল করার, আল্লাহর উপর ভরসা করার শক্তি তাদের উপর পয়দা হবে। আপনারা জিকির করবেন। আবার লতিফায়ে খবি জায়গা কোন জায়গায়? বলুন, লতিফায়ে খবি কোন জায়গায়? বলুন, লতিফায়ে কোন জায়গায়? সেন্টার জায়গা, কভারে মাঝখানে, কভারে মাঝখানে সেন্টার জায়গায় লতিফায়ে, বলুন, লতিফায়ে খবি, লতিফায়ে সেন্টার জায়গায়। আমরা সেন্টার দিলে যেই জায়গা কভারের মাটিতে ভিতরে জায়গা মাঝে রাখে, ওই জায়গাটা হলো লতিফায়ে খবি। যেমন আল্লাহ এই লতিফায়ে খবিতে জিকির করতে হয় ওরার জিকির। ওরা মানে কি? সবসময় সন্দেহ জিনিস যেন আমাদের ভিতরে না আসে, কোনো সন্দেহ থাকবে না। এক আল্লাহর উপর ভরসা করে যদি কোনো আসে, আমরা ওরার দিকে মোকাবিলা করলে কোনো সন্দেহ আমাদের দূর হয়ে যাবে। ওরা সন্দেহ হয় তোমাদের কি বলেন? বাজার জন্য একটা ধারণা করার জন্য বলে সেটা ভুল না। ওই ভালো তোমার মালটা মেনে নাই, সরে মাল চুরিয়ে গেছে, মাল খেয়েছে, মাল খেয়েছে, চুরিয়ে গেছে, ভালো নেই নাই, অমুক নেই নাই, অমুক নিয়ে নাই, কথা মনে নেই। এই সভা ওরা থেকে দূর হয়ে যাবেন, আপনার শহীদরা সেইটা মনে আসবে। জন্মের মোমেনে হক তুমি, জন্মের মোমেনে আপনি যদি মোমেন হন আর আপনি লতিফায়ে খবিতে যদি আল্লাহর জিকির করেন, আপনি যেটা ধারণা করবেন সেইটাই ঠিক হবে। কথা বুঝতে পারছেন? এটা তরিকা, এটার নাম কি? তরিকার কথা। আমি কি অনেকে জায়গায় যান, কিন্তু কি কে কত হাসিল করছিল আমার জানা নাই। আমার কথা আমি যেটা বলছি এটা বলিয়ে যাইতেছি। লতিফায়ে খবিতে আপনারা যদি অবশ্যই হয়ে থাকেন, তাহলে জন্ম মানে আপনি একজন মুমিন। আপনি কি
আপনি যে কথা বলবেন ঠিক গুমান করিয়া হলো মোমেনে হকুম বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। মোমেনের চিন্তাধারা, মোমেনের গুমানটা ঠিক কথা, ঠিক আছে? এরা অমুক হইতেই পারে, না বুঝে শুনে শিখবে না, না বুঝে শুনে সে না। এনার নাম লতিফ ভাই খবিতে দিকে খেয়াল করিয়া আল্লাহ আল্লাহ জিকির করলে এটা হাসিল হয়। আল্লাহুম্মা আমিন। আর একটা লতিফ ভাই হলো লতিফ ভাই আখা, জায়গা কোন জায়গায় বলুন, জায়গা কোন জায়গায়? মাথা তালিতে কথা বলে বুঝুন না, বুঝাই দিতেছে। একটু আসছেন দরবারটার নাম দোষ করলাম, একজন পিসে বললেন নাকি, অনেকে প্রশ্ন দেয়, অনেকেই পিসে অনেক জায়গায় দূরে গেলে পিসে করে মারে স্টেজে জিন্দি হলো আপনারা একটা বুঝিয়ে বসা না। আমি তো বলিলাম একজন পিসে মরনা দুর্মনা করিয়ে মারছে কথা বলে দূরে, যারা আমাকে দাওয়া দিয়ে নেয় তারা পিসা করে ষোলো ঘর দিয়ে আমাকে স্টেজে বসা কথা বলতে বসে। বাড়িতে ওই এখন আপনারা আসেন লেবু দরবারের নাম দিয়েছে, আমি নিজে দেখিনি, আমার ছেলে ওটা রেকর্ড করছে, আমি করিনি। রেকর্ড করি এখন একটা ভালো একটা কায়দায় বাজি। হ্যাঁ, এখন বলতে হয় লতিফ ভাই খবি আখড়া কোন জায়গায় জোরে বলুন, লতিফ ভাই আখড়া কোন জায়গায়? মাথার তালুতে। ধরুন কোন জায়গায়? লতিফ ভাই আখড়া কোন জায়গায়? মাথার তালুতে। ওই ছোট্ট ছেলেরা ভূমিষ্ঠ হইলে দেখবেন মাথার তালুটা আপনার কি করে, একটু কি করে লড়ে, একটু কি করে ওঠা। কত নাস্তিক হয়েছে, কত এরা একটা ইয়েছে, এরা গেলু শক্ত হয় না, কি হয় কথা হয় না। কিন্তু আসলে এরা বাবালক শিশু অন্যতি ভাই আখাড়া যান যেমন না লতিফা এখনো দুনিয়ার দুজন মাথার মধ্যে ঢোকে নাই, এজন্য লতিফার জারি এজন্য করতেছে আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এজন্য লতিফা আখড়ার শুকুরের ভয়ে, কিসের ভয়ে থাকবে? লতিফ ভাই আফার কিসের ভয়ে আসবে? জনগণ কিসের ভয়ে? খাই দাই শুকুর নাই, কি খাওয়াইলে কম হলে ভালো হইল, গরু দিলাম, ছাগল দিলাম, টাকা দিলাম, পয়সা দিলাম, কিছু ভালো লাগবে না, মজা তো লাগবে না। হ্যাঁ, শুকুর নাই, কি নাই। এজন্য লতিফ ভাই আখড়ার দিকে খেয়াল করিয়া আপনি যদি মোরাকাবা করতে পারেন আপনার শুকুর আসবে। যা করছে তুমি শুকুর আলহামদুলিল্লাহ, কি বলেন? শুকুর জোরে বলেন, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। ছেলে বসে, মেয়ে বসে, বাপ বসে, মা বসে, কোনো চিন্তা নাই। আমি ইন্না ইন্না লিল্লাহ, ইন্না ইন্না লিল্লাহ ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমি আল্লাহর জন্য যা হয়েছে আল্লাহ তরফ করে হয়েছে আমি মানিয়ে নিলাম। এর নাম শুকুর। এর নাম কি? খাওয়া ভালো হয়েছে শুকুর আলহামদুলিল্লাহ, খাওয়া খারাপ হয়েছে শুকুর নাউজুবিল্লাহ কইবেন, কি গান এই তো ধরা খাই গেছে। যারা শুকুর লতিফার দিকে মাথার তালুর দিকে খেয়াল করিয়া এভাবে জেকের করবেন, কমপক্ষে হইলে 100 বার, কমপক্ষে হইলে কত 100 বার জেকে যদি ব্যক্তির দিন করেন তা আপনার শুকুর করার শক্তিটা আপনার ভিতরে পয়দা হইবে, নাহলে জীবন ভরে না শুকুর হয়ে গেলেন। আল্লাহ বলে আলিমুন মিন ইবাদিয়াশ শুকুর, শুকুর বুঝার বান্দা জমিনে আমার কম। बंदा हासिल बंदगी नहीं, बंदा हासिल बंदगी नहीं, मरहलत जिंदगी जिंदगी घूरिया गले আমার উপায় হবে কি? মালার এত দাওয়াত খাইলাম, মাছ গোস্ত রুটি জীবনে যা খাইলাম, কি বলেন আপনারা খান নাই? কর্মা পোলাও হালুয়া জর্দা কোপ্তা মনে যা চাইছে, হ্যাঁ ইচ্ছে করিয়া যাইয়া হোটেলে যাইয়া রেস্টুরেন্ট যাইয়া ঘরে বইয়া বানাইয়ে খাইছেন, শুকুর করছেন? শুকুর আছে জীবনে, শুকুর আসে নাই, খাইছি কোনো শুকুর নাই। বড় বড় সাহেবেরা, আমি এক জায়গায় নাম বলবো, এক সাহেবের সাথে মানে খাওয়াইয়া খেলে গেছি, সাহেবের সাথে বসাইছি, এখন দেখি যা হালায় কথা বলতে আসছেন গোস্ত দেশে বড় বড় লালের থাকে, আজ আসেন যা শরীরে একটু দিয়ে ওই ফালাই দেবে, হ্যাঁ জুটার ফেলে রেখে যাবে। আমি খেলাম বান্দার শুকুর নাই, বান্দা কি বলেন? আরে কোথার মুরগি বা কোথার গোস্ত আর তোমার জব দিয়ে খাইলে আর তুমি আল্লাহ আল্লাহ খাই তুমি রাখবি আর তুমি খাওয়াই দেবো। হ্যাঁ ইন্নাল মুবাজ্জিরিনা কানু ইখওয়ানাশ শায়াতিন, মুবাজ্জির যারা, অপচয় করা যারা, হ্যাঁ অযথা খরচ করে যারা, তারা শয়তানের ভাই।
তারা কি জনগণ, তারা কি শয়তান? আমরা শয়তানের ভাই হবে না। যেখানে আমরা নেব আন্দাজ করিয়া খাইতে পারি এই পরিমাণ খানা আমরা সামনে নেব। অনেক জায়গায় দেখা যায় জমাতে যাই, বিভিন্ন ওই পয়সা রাখায় না, পয়সা লাগিয়ে তো যাই আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ কাল হুজুর তোমার যাই দেখি হারাইতে লাখা দেওয়া পাও দাও, বস্তু দাও, বস্তু দাও দেশে আমার কি বস্তুগুলো দাঁড়িয়ে হারাই গেছে। শুধু চিন্তা করলি না যে বস্তুটা কোথা থেকে আসে, কোন একটা প্রাণী বানাইছে আর আমি সেইটা খাইতেছি আর আমি ভয় দিতে আসি। আমি কেমন বান্দা হইলাম? না শুকুর বান্দা হইলাম। আল্লাহ বলে শুকুর, শুকুর গুজার বান্দা আমার অল্প। শুকুর গুজার বান্দা কি? রাত জাগুইয়া তাহাজ্জুদ পড়ার বান্দা খুব অল্প। ফজরের নামাজ পড়া খুব অল্প মানুষ। কি বলেন? কথা ঠিক আছে? হ্যাঁ, আপনারা ফার্স্ট ক্লাসের মানুষ, যারা ফার্স্ট ক্লাসের না কেবিনে মানুষ কম থাকে না বেশি থাকে? যারা আল্লাহ মানুষ অধিক কম, অধিক কম। কাজে আল্লাহ শুকুর গুজার বান্দা হইতে পারবেন যদি মাথার তালুর দিকে খেয়াল করিয়া জেগে করেন আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। তাহলে আপনার ভিতরে কি আসবে? শুকুর আসবে। খাইয়ে দেয় শুকুর আলহামদুলিল্লাহ। আর না শুকুর বান্দা তাহলে যা একটা ব্যাগ করছে তাহলে তেল দিয়ে আড়াইছে বেশি, তেল দিয়েছে বেশি। হ্যাঁ, কি হয়েছে? পুড়িয়ে গেছে। এমনি কি হয়েছে? ঝাঁকিয়ে গেছে। এরকম না শুকুর বান্দা, কারণ ভিতরে জীবনে ও শুকুর গুজার বান্দা হয় নাই। আর দুনিয়ার বুঝ মাথার ভিতরে ঢুকিয়া লতিফায় আখা গাছে বন্ধ হইয়া ধরে বলেন নজরুল্লাহ। এই গেল 6 লতিফা। কয় লতিফা? এরপর আরো 4টে লতিফা। জোরে বলুন। এরপর আরো 4টে লতিফা শুরু। আর বলুন, আর আতশ খাল বাদ। কয়টা? জোরে বলুন। কয়টা? তুই মুখ করেন না খা। আর ধরুন, আর আতশ খাল বাদ। কয়টাই বুঝছেন? কিছু অর্থ বুঝছে না? অর্থ বুঝছে। আমার তো কি, আমার তো কি ধরা খাই যাইতেছে। আপ মানে পানি। আপ মানে কি? পানি আমরা চিনি, জল আমরা চিনি, মা আমরা চিনি। ফার্সি হইল আ। ফার্সি ভাষা কি? ফার্সি ভাষা কি? আ। এই আপ আমার শরীরের ভিতরে আছে, পানি আছে কি না? ঘামগুলো বাইরে যেতেছে, আমার শরীরের ভিতরে আছে কি না? এটার নাম আপ। এটার নাম কি? আপ। এই আপ লতিফ হয় আপনার যেতে হয় মোরাকাবা হবে। কানা আতুর মোজাকাবা। কিসের মোরাকাবা? ধরুন কিসের মোরাকাবা? কানাত। কানাত শব্দটার অর্থ আলেম দ্বারা তারা বুঝতে পারছে। আপনার কানাত মানে কি? অল্পতে তুষ্টি। অল্পতে কি? আল্লাহ আমাদের যা দেশে এতেই আমার সুখী। ওই একজনের যে 20 টাকা আছে, একজনের 10 কোটি 10 লক্ষ আছে, তাতে আমার দরকার না। আল্লাহ পাক আমাকে যে অল্পতেই তুষ্টি হওয়া, এর নাম কি? এর নাম কি? এর নাম কানা। এখন কানা নাই। কি বলে? এই ওয়াজ হচ্ছে, এই ওয়াজ তোমরা শুনে 12 হাজার ওয়াজ। এটা দরবারের ওয়াজ, পীর সাহেবরা বুঝায় মুরিদে। তা আমার তো মুরিদ না, কাউরি মুরিদ বানাই। একটা বানাইছি, একজনের খেলা বলতেছি, আর এক করে দিছি, খেলা বলতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে মহিলা। দাদা বলছেন এইরকমের জন্মদিন তিনি আমার মুরিদ করছি, কিন্তু আর অন্য মুরিদ আমি করি না। যেহেতু এটা আমার দ্বারা সম্ভব না, এই বোঝা মাথায় লই আমার চলা সম্ভব না। একজন পীরে হইলে তার মাথায় যে চরমায় পিসায় শশীলাকে লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়, লক্ষ লক্ষ বোঝা তার মাথায় লইতে পারে। পারে কি পারে না? একজন পীরের মুরিদ যদি গুনাহ করে তার দায়ী হবে কি? তার দায়ী হবে কি? সে ওই সম্পর্কে ওই মুরিদকে কেন বুঝায় না? কথা বুঝতে পারছেন? কেন সে বুঝায় নাই? হ্যাঁ, তোমার কাছে মুরিদ হয়েছি, আমি সুবর্ণ হয়েছি, তোমার কাছে আমি বিক্রি হয়ে গেছি, তুমি আমার বুঝাইয়া পথ কেন দেখাও নাই? এজন্য পীর সাহেব কি আমাকে যখন খেলাফত দিয়েছে, আমার ওস্তাদ পীর মরহুম হযরত মাওলানা আব্দুল লতিফ পীর সাহেব নাজিরুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আপনারা ছিলেন তারা ছিলেন, অনেকেই দেখেন নাই, তার নাম তো শুনছেন, কিন্তু বাড়ি গেছেন, অনেকেই বাড়ি গেছিলেন, কিন্তু পীর সাহেব এখানে তো না, তিনি নাজিরপুর লালমোহনের পর্বতের একজন পীর। উনি যখন আমাকে খেলাফত দিয়েছে, আবার এখানে তার বাড়ির মসজিদ হয়ে বসে যে মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবকে আমি খেলাফত দিলাম। ওইখানে আলেমেরা বসে, যা বসে বড় বড় আলেম, মাওলানা নুরুল ইসলাম সাহেব,
এরকমের মৌলানা মহিউদ্দিন সাহেব হুজুরের অনেক মুরিদ ছিল, তারা বলছে যে অল্প বয়সে এই মৌলানা আব্দুল মোহাম্মদ সাহেবকে আপনি হুজুর খেলাফত দিলেন, এটা তো ঠিক হয় নাই। মৌলানা কারিম মোহাম্মদ ছিল, তাকেও খেলাফত দেয় নাই। এই মোহাম্মদ কারিম মির্জাগঞ্জের জাকির মৌলানার বাপ, তিনি ছিল, তাকেও খেলাফত দেয় নাই। হুজুর আমাকে খেলাফত দিয়েছে, তিনি বলছে আমি তার ভিতরে যোগ্যতা দেখি, এই জন্য তাকে আমি খেলাফত দিয়েছি। হ্যাঁ, তোমাদের এই ভোলাইয়ে খাইবে না, তোমাদের এই ভোলাইয়া খাইবে না, দেশে খাইতে পারবে। আল্লাহ কথা ঠিক আছে। আমি আমাকে মুরিদ করা যোগ্যতা আর আমার অনেক আগে ছিল, কিন্তু আমি করিনি, যেহেতু ওই বোঝা আমি নিজেই চলতে পারি না, আমার নিজের মাথার বোঝা হইয়া আমি নিজেই চলতে আর তোমার বোঝা আমি মাথায় উঠে কেমন করে নিই। কথা ঠিক আছে, কথা ঠিক আছে। কাজে পীর হবেন, মুরিদ হবেন, ভাগ্য চিন্তা যেই পীরে আপনাকে হক হকাবে, যেই পীরে সৎপথ আপনাকে দেখাবে, যেই পীরে কোরআন হাদিস আপনাকে চালাবে, সেই পীরের মুরিদ হবে। কথা ঠিক আছে। ধরে মুরিদ, ডবুরার মুরিদ, সারুরার মুরিদ, জুরুরার মুরিদ, কবর পূজার পীরের মুরিদ আপনারা হইয়েন না। আপনারা কি আমি সত্য কথা বলেছি। একজনকে বলছিল তুমি কোন জায়গার মুরিদ, কারণ আমি অমুকের মুরিদ, নাম করলে আপনারা চেনবেন। মুরিদ এসে তুমি কি পথটাকে হয় হুজুর চা করছে লইয়ে যাই আমার নাউজুবিল্লাহ মিসাল কইছে মুরিদ করে পড়াই লইছে। কথা বলতে পারছি পড়াই লইছে, আবার কোন পীর তোমার মতো কোনো জায়গা থাকবে না। রাসূলের পাক বলেন কুল্লু নাস কিয়ামতুল ময়দানে নাফসি নাফসি, সমস্ত মানুষগুলা কিয়ামতুল ময়দানে কি বলবে? নাফসি নাফসি, আল্লাহ তুমি আমাকে বাঁচাও। জানো কি বলবে? আল্লাহ তুমি আমাকে বাঁচাও, আল্লাহ তুমি আমাকে বাঁচাও। 50,000 বছরের মাঠ একটা দিন হবে, মাথার এক গ্লাস সূর্য হবে, মাথার আমার জমিন পয়দা হয়ে যাবে, পানি পানি করে আওয়াজ হবে, নাফসি নাফসি আওয়াজ হবে, আর কোনো শব্দ পাওয়া যাবে না। জানাল সুবহানাল্লাহ। কুল্লু নাস কিয়ামতুল ময়দানে নাফসি নাফসি হে আউলু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ইয়াওমাল কিয়ামতে রব্বি হাবলি উম্মতি। জানাল সুবহানাল্লাহ। একমাত্র আমার নবী, আপনার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আল্লাহ আমার উম্মত তুমি বাঁচাও। এছাড়া কেউ কোনো পীর নয়, কোনো মানুষ নয়, কেহ নয় যে আমার উম্মতকে নিয়ে বাঁচতে। কিয়ামতের ময়দানে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ এই কিয়ামতের ময়দানে ইনদাল মিজান ইনদাস সিরাত ইনদাল ফুসিলাত, এই সময় কি আমরা আপনার আহাল পরিবার পরিজনের কথা, আমরা স্ত্রীগণের কথা আপনার মনে থাকবে কিনা? জয় সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাক বলেন ও আয়েশা বলে রাখো, তিনটা জায়গা মানুষের এমন হবে কেউ কাহারও কথা স্মরণ থাকবে না, কেউ কাহারও কথা কাহারও কথা কাহারও কথা স্মরণ থাকবে না। সেরা একটা জায়গা হলো পলসুরা, একটা জায়গা কি একটা জায়গা কি পলসুরা, অর্থাৎ মনে করেন পোল বানাইছি কিনা 30,000 লম্বা, লম্বা কত? কয়েক লম্বা, ধরুন কয়েক লম্বা, 30,000 মাইল লম্বা। নিচের দিকে একটা ধাপে আমাদের সিঁড়ি আছে, ওঠার একটা উপরের দিকে ওঠার একটা কায়দা, একবার সমান সমান ভাবার কি আবার ওদের নিচের গ্রামে যদি ওঠে না এই কায়দায় ও গ্রামে সিঁড়ি পড়া হয়। আর কিয়ামতের ময়দানে যেই সেরা যেই পুছিয়া আল্লাহ বানাইছে 30,000 লম্বা দিয়া 10,000 কোট নিচের দিকে, যে কত বুঝতে পারছেন এই হাঁকাটা দিছি এই জন্য এটা ঠিক কোন দিকে? নিচের দিকে। ওই নিচে যাই আবার উপরের দিকে, কোন দিকে? আবার উপরে যাইয়া নিচের দিকে। এইতে পারা দেবে যাওয়ার মতো কাহারও শক্তি থাকবে না। একমাত্র যারা নামাজ আদায় করবে, যারা মসজিদে যারা থাকবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে নামাজের উসিলায় মসজিদের উসিলায় তাদেরকে আল্লাহ পার করিয়ে দেবে 20 দিন মতো। যাওয়ার মতো চুলের চেয়ে চিকন, সাক্ষানা কেমন, পড়া কেমন, চুলের চেয়ে চিকন, চুলের চেয়ে চুলের চেয়ে চিকন, হীরার চেয়ে ধার, চুলের চেয়ে চিকন, হীরার চেয়ে ধার, 30,000 লম্বা, তারা বলে কোনো শক্তি নাই। কি বলে আছে? একটা সময় গেছে হাত যদি একটা 10 খানো দেয়, দরমি ব্যথায় পাড়াইয়ে যাইতে পারেন, যত বড় লোক হোক না কেন, মোট দিলে কামাত দিলে লাগাইয়ে বলা লাগে। কি বলেন? কথা ঠিক আছে? 10 হাত বাড়াইতে পারেন না, তা 30,000 পথ কেমন পাড়াইবেন? কামরা লাগে কি লাগে না? এই জন্য গভীর রাতে উঠিয়া কামড়ের যে আল্লাহ তুমি আমার পৌঁছিয়া করার ব্যবস্থা করে দিও। আল্লাহু আমিন।
এখন কানাআতের কথা বললাম, কিসের কথা বললাম? কানাআত মনে আছে? অল্প তুষ্টি, কত তো তুষ্টি, যেমন কত তুষ্টি, যা আছে এটা আমি কি সন্তুষ্ট, এটা কি কার নাম কি? কানাআত। কানাআত আছে আমার মধ্যে, আমার কানাআত আছে, আমি যা পাইছি, আমি যা হইছি, আমার এইখানে সন্তুষ্ট। কয়জন আছে আত্মা খাইতে পারি না? এটা পরীক্ষা করলে কেউ কামিয়াব হবে না। হ্যাঁ, কানাআত কিসের নাম? কানাআত। আব লতিফ হয় কানা, আব লতিফ হয় পানির লতিফ হয়, পানি যেতে এটা হলে কানাআতের জেকের করতে হইবে। কানাআত যত আমার হাসিল হয় এই জেকের করতে হবে। তাহলে আব এবার কি? আতস। আতস বোঝেন তো? আতস বোঝেন তো? আতস কি কাজে? যেমন আতস বোঝেন, খান রাখা আওয়াজ দেন, কথা সকলে বোঝেন না। আতস অত কি? আগুন। আগুন আপনার শরীরের ভিতরে, আমার শরীরের ভিতরে আছে, কি বলেন না? আছে কি আছে? এই গরম গুলো লাগবে আছে, হ্যাঁ, পিত্ত কি হয়ে গেছে, গরম হয়েছে, পিত্ত কি হয়েছে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আতস এই ভিতরে আছে। হ্যাঁ, একটা মেশিন চলতে হলে তার পানি লাগে, তার আগুন লাগে, কি বলেন লাগে না? তার ভিতরে যন্ত্রপাতি লাগে, তার ভিতরে হাওয়া লাগে, নারী মেশিনে চলে। কথা ঠিক আছে? একটা মানুষের ভিতরে, একটা মেশিনের ভিতরে যা আছে, একটা মানুষের ভিতরে তা আছে। যে বলছে এই মানুষটিকে রিসার্চ করিয়া মেশিন তৈরি করছে। যে বলছে কথা বুঝে আসছে? বৈজ্ঞানিক কথা ইউজ করলে আপনার কোনো অসুবিধা লাগবে। হ্যাঁ, বৈজ্ঞানিক কথা, একটা মানুষ রিসার্চ করিয়াই একটা মেশিন তৈরি করছে। যে বলছে বুঝতে পারছেন? মানুষের প্রাণের ভিতরে আপনি ভুতুরি, নারী ভুতুরি, কত কিছু না আছে। হ্যাঁ, এরকম রিসার্চ করিয়ে দেখা যায় মেশিন কত বই, কত রকমের ছোট, কত রকমের লাইন, কত রকমের কায়দা, মানুষের রিসার্চ করিয়া একটা মেশিন তৈরি করছে। এর নাম আগুন, আতস। আতস মানে কি? যেমন আতস মানে কি? হ্যাঁ, আতস লতিফার দিকে খেয়াল করিয়ে যদি আপনি চেকের করেন, এই গরমের ভিতরে গরম, কিন্তু আমরা ঠান্ডা। কথা ঠিক আছে? কথা ঠিক আছে? আপনার যদি আতস লতিফার দিকে যদি আপনি স্মরণ করিয়া বহু গরম লাগে, বহু অস্থির লাগে, এখন আপনি তাসলিমের ওরা খাওয়া খাবেন। আতসে কি? যেমন আতসে কিসের ওরা খাওয়া? তাসলিম। তাসলিম মানে কি? শান্তি। তাসলিম মানে কি? কথা কইতে পারে না, নতুন মজা মানে কেউ শুনে না। তাসলিমের ওরা খাওয়া খাবেন। যখন গরম লাগে তখন কি লাগবে? কথা না, তখন কি লাগবে? ফ্রিজ লাগবে। কি লাগবে? ফ্রিজ লাগবে, ঠান্ডা পানি লাগবে না। আপনার তসলিমের মোড়া খাওয়া করবেন। আমার দিকে খেয়াল করে তসলিম মোড়া খাওয়া করবেন, যে আমার আতসের জিগায় আমার যেন তসলিম আসে, আমার যেন শান্তি হয়। দেখবেন আল্লাহ যিকিরিল্লাহ তাতমাইন্নুল কুলুব, যেতে আপনি শান্তি হয়েছে। কথা ঠিক আছে? বাঙালিয়া কই না, কোরআন নিয়ে কই। আমার ছেলে 10 বছরের সিরিয়া, আমার সমকক্ষ মৌলানা বসগুলো এরকম এখানে বসা আছে তারা। হ্যাঁ, নিজের বাড়িয়ে কোনো কথা বলি না, কোরআন দিয়ে বলি। কি দিয়া? যে কেন ঠান্ডা। আল্লাহ যিকিরিল্লাহ, আল্লাহ 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 যিকিরিল্লাহ তাতমাইন্নুল কুলুব। কলম আটকে যায়, কি হয়ে গেছে? মনে হয়ে গেছে হুজুর, হাত মনে হয়ে গেছে, কি হয়ে গেছে? ফোন করে হুজুর ভালো না বেশি, আপনার সমস্যা হয়েছে, কি হয়েছে? আমার আঠারো বলক হয়ে যায়, কি আছে এই গেছে, আমরা জেকের করেন। তো কি জিকের করবো? জেকের করেন যে এখন একটু সুস্থ হয়, আওয়াজ দিয়া বা যেটা ঠান্ডা ভাবে আপনি চোখ বন্ধ করিয়া ওই কলমের দিকে খেয়াল করে, যেখানে আপনার হাট হাট যা হৃৎপিণ্ড যেখানে ওই যে খেয়াল করে আপনি করেন আল্লাহ 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 আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। ভালো লাগে? আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু। আরো সে আল্লাহ, কলমে আল্লাহ। কোথায়? আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। আমরা কি করবেন? রাষ্ট্রান্ত আল্লাহ, আল্লাহ রাষ্ট্রান্ত আল্লাহ, সাথে হৃৎপিণ্ড ভালো। হৃৎপিণ্ড কি? হাত সমস্যা থাকবে না, হাত স্টক করিয়া ফেলবেন না। আপনি কি করবেন না? স্টক করিয়া ফেলবেন না। এরা আল্লাহ সিয়া ও সিয়া যেরকম আল্লাহ আমিন করবেন।
এরকম ঠান্ডা বসিয়া মোলাকাবা করুন, অন্যদিকে না লাফাইয়া না, অন্যদিকে দৌড় দিয়ে না, অন্যদিকে চাইয়ে না। হ্যাঁ, মাথা নোয়াইয়া চক্ষু বন্ধ রেখে খেয়াল করে নিজের দিকে লিখছে আফালা অভি আনফুসিকুম আফালা তুবসিরুন, আমি তোমার ভিতরেই আছি, তুমি আমার দেখো না। বলে কে? বলে কে? অভি আনফুসিকুম, আমি তোমার ভিতরেই আছি, আফালা তুবসিরুন, তুমি আমাদের দেখো না। জোরে সুবহানাল্লাহ। কাছে আছে আল্লাহ, কাছে আছে আল্লাহ, সাথে আছে আল্লাহ, সাইয়া আছে আল্লাহ, সবচেয়ে কাছে কে? আমার পাশে জামাত, আমার পাশে মৌলানা হারুন সাহেব, আমার পাশে কে? নাহানু আকরামু নাহানু আকরামু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ। ওয়ারিদ মানে এই যে একটা সাহারা, যেটা কাটলে মানুষ আসে না। আল্লাহ বলে তোমার এই সাহারাদের চেয়েও আমি আল্লাহ তোমার নিকটে। যদি বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কি? আল্লাহ কি? নাহানু আকরামু ইলাইহি মিন হাবলিল, তোমার গর্দানের সাহারাদের চেয়েও আমি আল্লাহ নিকটে। এখন আর যে ঘটনা আছে বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক সময় আমার আল্লাহর এটা করে খাই, কাজে এত সম্ভব না। এখন বলছেন আতশে কিসের মোলাকাবা? আগুন তো তাসমিমের মোলাকাবা। আমার আগুন হয়ে গেছে, এখন আল্লাহ তুমি আমার শান্তি দাও। কি দাও? আমার এখন শরীর গরম হয়ে গেছে, কলজা এখন ভর করে। হ্যাঁ, এখন কি গরমিতে হুজুর বাসি যা। কিছুদিন আগে একটা রোগী আছে, কাউনিয়ে থেকে হুজুর গরমিতে উঠে বাসি যা, গরমে সহ্য আর হয় না। হুজুর কি হয়েছে? ডাক্তার দেখাইছি, কত চিকিৎসা করছি, এক্সরে করছে, আপনার আল্ট্রাসাউন্ড করছে, কিছু ধরা হয় না। বন্দি খেলি করে গাইছে। হ্যাঁ, আমি প্লেন লিখে দিলাম, আল্লাহ পাখের আয়া লিখে দিলাম, হ্যাঁ, সালাম লিখে দিলাম, আয়া আমি খাইয়েন, ইনশাল্লাহ আপনার ঠান্ডা হইব। জোরে করে ঠান্ডার মালিককে। দুনিয়ার মানুষের ঠান্ডা হবে না যদি আল্লাহ ঠান্ডা না থাকে। জোরে করে আল্লাহ আমিন। আতশে তাসমিমের মোলাকাবা, তাই সকলে করতে পারেন না। আতশে তাসে অজানা শুনে লাইফ করেছে না শহীদুল্লাহ বাজানো। হ্যাঁ, অজ কিভাবে লাগাইবেন ঘুমাইবেন। আল্লাহ আস্তে আস্তে কোরআন হাদিস দিয়ে বয়ান করবে। নুরুল আমিন সিদ্দিকী চরমরাই মুফতি মুহাদ্দিস, হ্যাঁ, মাওলানা নুরুল আমিন সিদ্দিকী চরমরাই মাদ্রাসা মুহাদ্দিস মুফতি। খুশি হবেন কথায় আমরা ওয়াজ করার যোগ্যতা এখন রাখি না, যেহেতু বয়স হয়ে গেছে। আমি যে কালে ওয়াজ করছি, তাহলে এখন যারা ওয়াজ করে এরা ভয়ও নাই, কথা বলতে পারছে না, এখন ভয়ও না, কথা বলতে পারছে। হ্যাঁ, কথা ওটা এটা আমার মকসুদ না। আমি আপনার জানাইতেছি, বলতেছি কি বলবেন? আতশে তসলিমের মোলাকাবা। আতশে কি গেলে আতশ, আপ কোথায়? শরীর সর্বশরীর মধ্যে পা থেকে মাথা পর্যন্ত